All for joining. Today we are going to learn a new essay that is of Plantation, written by Francis Bacon, published in his volume of essay in 1625. Okay, so first of all, before beginning of Plantation, we will read something more about Francis Bacon that will help us in our final exam to modify and to clarify Francis Bacon, because this is very important. This information is very important. So that's why before beginning of Plantation, I would like to share this screen. This is very important. Look at your screen and listen very carefully. Okay, so this is about Francis Bacon and about his essay, about the quality and about the expense and cost of his essay, actually the value of his essay in English literature. Okay, so let's read. Sir Francis Bacon made a remarkable contribution to the development of English prose. His essays are dear to readers of every age, of every time. His essays are so popular mainly because Bacon has manifested his extraordinary intellect and genius through these essays, and we can feel it. Okay, the men of business consider his essays as a sacred and valuable gift because they receive the excellent art of succeeding in life from these essays. Because Francis Bacon wrote about many topics of business, of empire, of garden, of love, of education, of friendship, of marriage and single life, of plantation. So on many topics he wrote more than 500 essays, So he has given advice and philosophy and directions almost for all classes of people in our society. So if you would like to do business, then you can read the essay of Francis Bacon, what he wrote for the businessman, for the beginners, for the experts. Okay, and if you would like to be an emperor, if you would like to be a leader, if you would like to lead a company or a country, you can read the essay of Francis Bacon of Empire. Even if you would like to plant, or if you would like to establish colonies in different territories, in different countries, you can read this essay of Plantation, what he said as directions, as advice. Okay, that's why the businessman, the famous persons, the scholar person, the educated person, they consider his essays as a sacred, holy and valuable gift, because they receive the excellent art of succeeding in life from these essays. However, it is not right to say that his essays are so attractive only for their content. Rather, his essays are so popular because of their imitable elements and qualities of style. His style is very famous. The writing style of Francis Bacon is very famous. His sentences is very short but meaningful, witty, intellectual. Okay, the elements of Bacon's style may be noted in his use of vocabulary, quotations, allusions, antithetical statements, wit, figures of speech, and so on. Everyone know about quotations, about vocabulary, about allusions, about antithesis, about wit, about figures of speech, and so on. When we were in honors first year, we became familiar with these words: antithesis, thesis, antithesis. Two different ideas or concepts are used in a paragraph or in a text, that is actually antithesis. Ideas or concepts or theories, or two
different kinds of philosophies. Okay, then allusions. Okay, you can say reference, indirect reference to something or someone. Then quotations, important sentences delivered by the legend persons of the time. Okay, then vocabulary, easy vocabulary. Then wit. Okay, figures of speech. Because of these elements, his essay is famous not only because of his advice, what he said in his essays, but also because of his style, may be noted in his use of vocabulary, quotations, allusions, antithetical statements, wit, figures of speech, and so on. The qualities of Bacon's style that attract readers are simplicity, brevity, clearness, and precision. His essays are very simple, brave, clear, and precise, and that's why we reader can understand, but not the common people, because of his short and wit sentences. Okay, in each and every essay, Bacon tries to give counsel. Counsel means directions, advice, paramorsho. To give counsel to courtiers, statesmen, and educated persons regarding the way to success. As I told you in the beginning, that for all classes of people, for all professionals, you will have advice and directions and counsels in the essays of Francis Bacon. Okay, you can be profitable and benefited by reading the essays. What you need to read because of your personal purpose, it will help you undoubtedly. Okay, so in each and every essay, Bacon tries to give counsel to courtiers, statesmen, and educated persons regarding the way to success. Being a champion of utilitarianism and a following of Machiavelli, you know the theory of Machiavelli, he is very much calculative about the principal benefits of things. He says what things a man should do and what things he should avoid for his prosperity in this world. Only you can do the right things, you will avoid or you will reject the wrong things in every profession, in your every profession. And the same thing we will learn in Of Plantation. What he said in order to establish colonies, and he said in the favor of British Empire, in the favor of British government. Okay, so in order to gain, in order to achieve your target, in order to reach to your destination, you must avoid unnecessary things. You must avoid lazy people. Okay, so you can only take those things which is profitable, which will give you benefit. Okay, so this is the advice of Francis Bacon. He has expressed his varied experience about life, and from his vast experience, anyone can be benefited in some way or the other. Whatever he does and thinks to proceed from his tendency to achieve material prosperity, even in emotional matters like love and affection, he is not guided by emotion. Try to understand. Even in the emotional matter, he is not guided by emotion. বুঝতে পারছো, সেখানেও তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, লজিক দেখিয়েছেন। In Of Studies, Bacon speaks about how men can get the maximum benefit from studies. In the essay of Great Place, we will read it. Great Place, he gives a lot of suggestions to a man who wishes to rise from a high position to a higher position. বুঝতে পারছো কিভাবে একটা লোক বড় থেকে আরো বড় হইতে পারে, গ্রেট থেকে গ্রেটার হইতে পারে, ঠিক আছে, হাই পজিশন থেকে হায়ার পজিশনে যাইতে পারে, তিনি অ্যাডভাইস দিয়েছেন। এখানে একটা জিনিস তিনি বলেছেন অফ গ্রেট প্লেসে, তুমি যদি সিংহ হও, ইফ ইউ আর এ লায়ন অর আ টাইগার, অ্যান্ড ইফ ইউ grow up among the goats or among the sheep, among the cows, definitely you will be like a cow, you will be like a goat, like a sheep, undoubtedly. So avoid those places, avoid those companies who are full, avoid your fool friends. They will make you fool, they will make you fool
অ্যান্ড ইউ উইল বি লাইক দেম। ঠিক আছে, তুমি তাদের মতো হয়ে যাবা, একেবারে একটা নিশ্চিত তাদের মতো হয়ে যাবা। এই জন্য যে কোনো জায়গায় থাকা যায় না, থাকা উচিত নয়, যে কোনো মানুষের সঙ্গে মেশা বা চলাফেরা করা উচিত নয়। একদম তোমাকে ডাল বানাই দিবে একবারে। দে উইল মেক ইউ ডাল অ্যান্ড ডার্ক। বুঝতে পারছো, একেবারে এরকম অবস্থা তৈরি করে দিবে তোমাকে। তো এইগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত। এগুলো হচ্ছে ফ্রান্সিস বেকনের এগুলো উপদেশ আমাদের জন্য, ডিরেকশন। যে বড় হতে গেলে বড় জায়গায় যেতে হবে, বড়দের মতো ভাবতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি an intellectual one or talented student, but actually you are not talented, you cannot remember everything, you cannot memorize, just go and live with those students who can do it. After a few months you will be like them, undoubtedly. It will create a kind of passion. Their company will increase you, will create a kind of tendency and spirit inside you, and it will help you to be like them. That's why always avoid those people who are actually weak and like fool and foolish. Okay, তো এদের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করার কোনো দরকার নেই, একের জীবন তেজপাতা বানায় দিবে। and don't live among the depressed people. যারা ডিপ্রেসড তাদের মাঝে বসবাস করার কোনো দরকার নেই। ডিপ্রেসড যে ফ্রেন্ড তোমার ডিপ্রেসড, তার সঙ্গে চলাফেরা করার দরকার নেই। ওর ডিপ্রেশন তোমাকে আরও ডিপ্রেশনে ফেলাই দিবে। তুমি ওকে আর কি করবা? মনে করিও না যে তুমি ওকে কনসোলেশন দিতে যাচ্ছ। কি কনসোলেশন দিবা তুমি? তাকে টাকা দিয়ে হেল্প করবা? না, এটা করা যাবে না। তো এগুলো থেকে দূরে থাকা দরকার। এটা খুব দ্রুত মানে প্রভাব ফেলে আমাদের উপর। সো অফ গ্রেট প্লেস হি গিভস আ লট অফ সাজেশনস টু আ ম্যান who wishes to rise from a high position to a higher position. Bacon only finds out the useful sides of friendship in practical life in the essay of friendship. He does not consider friendship from the viewpoint of affection. দেখো, তিনি অফ ফ্রেন্ডশিপ লিখছেন, অফ লাভ লিখছেন, কিন্তু সেগুলোকে যুক্তি দিয়ে লিখছেন। ইমোশনের আশেপাশেও তিনি যাননি। তিনি এই জন্য তো বলছেন যে ইট ইজ ইম্পসিবল টু বি ওয়াইস অ্যান্ড টু লাভ। তুমি একই সঙ্গে প্রেমিক হবা, প্রেম করবা, আর নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করবে, এটা পসিবল না। দুইটা একসঙ্গে থাকতে পারে না, দুইটা আলাদা জিনিস। লাভ উইল মেক ইউ ফুল। ভালোবাসা তোমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে দেবে, একেবারে নিশ্চিত তোমাকে ভালোবাসা তোমাকে বোকা বানিয়ে দেবে, একেবারে আনডাউটেডলি। দেখো, তিনি ভালোবাসার উপর এসে লিখছেন, কিন্তু ভালোবাসার পক্ষে আবেগময়ী কথা লিখেননি, তিনি যুক্তিসঙ্গত কথা লিখেছেন। ওকে, সো হি ডাজ নট কনসিডার ফ্রেন্ডশিপ from the point of affection. In marriage and single life, what we learned in our last class, Bacon maintained a ledger book like a businessman to count the advantages and disadvantages of married life and single life. Bacon's other essays are also saturated with practical advice, suggestions that the readers find helpful to get material success in life. কোন একটা জিনিসের অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ উনি সব কিছুই তুলে ধরেছেন, মানে আর্গুমেন্টেটিভ ওয়েতে। Bacon uses argumentation in almost all of his essays. It is an inseparable part of his style. In each and every essay, he has a popular point to establish. So, he puts forth arguments one after another to establish his point. সে নিজের যে মেসেজটা এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য, তার এসেতে এটাকে সেট করার জন্য তিনি যুক্তির পর যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি মেইন কথাটা পাঠক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। He argues both for and against the point in a highly subjective way. Thus, in Of Love, Bacon argues that love is destructive in real life. It may be befitting on the stage but not in real life. He refers to the love of Paris and Helen as an example. বুঝতে পারছো? এই অফ লাভ আমরা যখন পড়বো তখন এটা আমরা দেখতে পারবো যে তিনি এক্সাম্পল, ভালোবাসা যে ধ্বংস করে দিবে তোমাকে, ধ্বংস করে দেয় ভালোবাসা, এটা স্বরূপ তিনি এই যে হি ইউজড গ্রিক এলিমেন্টস, গ্রিক ক্যারেক্টার্স। He refers to the love of Paris and Helen as an example. The love of Helen and Paris becomes the cause of much mischief both for the Greeks and the Trojans. He says that a man in love cannot be wise. These arguments are so
lively that readers feel Bacon's presence before them. Manohajano, as if Bacon is sitting before us and he is giving us directions and advices. The most outstanding feature of Bacon's style is his terseness of expression and epigrammatic shortness. We know epigrammic, I discussed last night. He has the unparalleled gift of expressing in a few words a great body of thought. কিছু শব্দে একেবারে অনেকগুলো কথা তিনি এক্সপ্রেস করতে পারেন। Almost all his sentences are brief, aphoristic and rapid, but they have a certain force as if they come down like the strokes of a hammer. This sternness he acquired by avoiding unnecessary adjectives and conjunctions. বুঝতে পারছো, মানে অপ্রয়োজনীয় adjectives গুলাকে যোগ করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন এবং অতিরিক্ত কনজাংশন যোগ করেননি। অ্যান্ড এটা ওটা এগুলো তিনি যোগ না করে কমা ইউজ করে সংক্ষিপ্ত করেছেন। ফর এক্সাম্পল, উই মে কনসিডার দ্য ফলোয়িং কোটেশন ফ্রম অফ ম্যারিজ অ্যান্ড সিঙ্গেল লাইফ। আনম্যারিড মেন আর বেস্ট ফ্রেন্ডস, বেস্ট মাস্টার্স, বেস্ট সার্ভেন্টস, বাট নট অলওয়েজ বেস্ট সাবজেক্টস। Some expressions have much eloquence that readers can easily memorize them and use them in speech or writing. বুঝতে পারছো, কিছু আছে এরকম সেন্টেন্স যেগুলোকে তুমি বক্তৃতায় লেকচার দিতে পারো। এগুলো কিছু সেন্টেন্স তার আছে, বিভিন্ন এডুকেশনাল পারপাসে তুমি বলতে পারো, এরকম আছে, এটা বলা যেতে পারে। Bacon is like a lawyer who has the habit of waiting and judging the pros and cons of a subject matter. When he makes a statement, he counterbalances it by showing the reverse of the picture as well, such as weighing and balancing make his style antithetical. For example, in the essay of Revenge মানে কি, প্রতিশোধ নেওয়া ভালো কি খারাপ এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, অ্যাডভাইস বা ডিরেকশন তিনি দিয়েছেন। In the essay of Revenge, he says the most tolerable sort of revenge is for those wrongs for which there is no law to remedy. But then let a man take heed, the revenge be such as there is no law to punish. তো রেভেন্স সেখানে রেভেন্স নেওয়াটা ভালো, ওই জায়গায় রেভেন্স নেওয়াটা ভালো যেই জায়গায় যে ব্যক্তি অপরাধ করেছে তাকে পানিশ করার মতো কোনো আইন নেই, কোনো ল নেই, ওই জায়গায় তুমি রেভেন্স নিতে পারো, বাকি সব জায়গায় রেভেন্স নেওয়াটা ঠিক না। হিয়ার ইচ প্রোনাউন্সমেন্ট ইজ ব্যালেন্সড বাই অ্যান অপোজিট স্টেটমেন্ট, নো ডেফিনিট কনক্লুশন অ্যারাইভস অ্যান্ড দ্য রিডার্স আর টু চুজ। এখানে তিনি অপোজিট চিন্তা ভাবনা দিয়ে তিনি এইটা সাজিয়েছেন। তো একক সময় তিনি এক একটা কাজ তিনি করেছেন। Many of the sentences in their essays of Bacon are marked by a threefold balance. Some instances may be mentioned here. Studies serve for delight, for ornament and for the confidence. এটা যেমন একটা সেন্টেন্স। তারপর রিডিং মেক আ ফুল ম্যান, কনফারেন্স আর রেডি ম্যান অ্যান্ড রাইটিং অ্যান এক্সাক্ট ম্যান, এটা অফ স্টাডিজ থেকে। ওয়াইফস আর ইয়াং মেন্স মিস্ট্রেস, যেটা গতকালকে আমরা পড়েছি, এগুলো মুখস্থ করতে পারো, ইউ ক্যান মেমোরাইজ দিস লাইন্স। Wives are young men's mistress, companions for middle age, and old men's nurses. Such sentences are frequently found in essays of Bacon. This geometric use of language strikes the readers much. বুঝতে পারছো, এরকম সেন্টেন্স এগুলো খুব সুন্দর, আমরা বিভিন্ন লেকচারে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা এগুলা বলতে পারি। তোমরা আবার বোর হয়েও না, এগুলোই পড়াশোনা, এগুলোই পরীক্ষায় লিখতে হবে। ওই যে ডিরেক্ট এসে সম্পর্কে লিখতে হবে না, এগুলোই লিখতে হবে পরীক্ষায়। তো এই স্লাইডে শেষ। Bacon is a master of using figures of speech like similes, metaphors, etc. His similes and metaphors charm and sometimes thrill the readers with their extraordinary beauty and force. His smiles are most of the time oft vivid and suggestive. Abstract truth is made clear by the concrete analogy of unfamiliar things with familiar objects and experience of life. Bacon takes these analogies from different sources like the Bible, mythology, philosophy, astronomy, war, the sea, etc. In Of Truth, we find a cluster of similes, metaphors, and analogies. Here, truth is compared with daylight, while falsehood is compared with candlelight.
তো দেখো এগুলো হচ্ছে কি উদাহরণ সেট করার জন্য এগুলো বোঝায় যে ক্যান্ডেল লাইট, যেটা যে বাতি আমরা তৈরি করি এটা তুমি ফু দিলে নিভে যায়, জোরে বাতাস আসলে নিভে যায়, এটার সঙ্গে মিথ্যাকে তিনি তুলনা করেছেন, যেটা লাস্টিং করে না, ধ্বংস করে দেয়। কি আসিদকু ইউংজি, আর এটা কি অল কিসবু ইউহলিক, হাদিস আছে যে সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে, এরকম একটা আমাদের হাদিস, ইসলামে একটা হাদিস আছে এরকম। হ্যাঁ, হেয়ার দ্য ট্রুথ ইজ কম্পেয়ার, দেখো সত্যকে দিনের আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন, পরিষ্কার। Again, truth is like gold, while falsehood is like an alley. Further, truth is compared with a pearl, and falsehood is compared with a diamond. The highest truth is called a hill, a castle, and a sea. In office studies, reading books is compared with penuring of plants. এখানে স্পেলিং ভুল আছে, penuring অর্থাৎ সরি পুরিং, ঠিক আছে, পুরিং অর্থাৎ টেক কেয়ার করা, গাছের বা গাছপালার দেখাশোনা করা। While reading books in the extract is compared with drinking distilled water. To sum up, Bacon dazzles and amuses his readers not only with his intellect and wisdom, but also with many rhetorical devices. His witty phrases, poetic and sensuous imagery, catchy phrases, allusions, and references carry the readers with him. He charms more than he proves. So many rhetorical devices are mingled in his essays that we cannot but be impressed by them. While we read his essays, it seems to use what we do not read any essay, but any piece of poetry. We cannot help finishing an essay by Bacon once we start reading it. যাই হোক, এগুলো অত্যন্ত জরুরি ছিল জানা। আর এই প্রশ্নটা তোমাদের আসতে পারে পরীক্ষায় যে ব্যাকরণের প্রোস স্টাইল সম্পর্কে লিখো। তো অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে যেমন তেমন করে লিখে দেওয়া হয়েছে, অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে যেমন তেমন করে যদি লিখে দিয়ে থাকো, এটা একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে তোমরা হচ্ছে থার্ড ইয়ার, এখানে কথাগুলোর লজিক থাকতে হবে, তুমি যে কথাগুলো বলতেছো এই কথাগুলোর মূল্য থাকতে হবে, বুঝতে পারছো? এখানে ঠাস ঠুস করে লেখলে হবে না। তো দেখো এখন আমরা অফ প্লান্টেশনে চলে যাই। অফ প্লান্টেশনের বক্তব্য এখন থেকে শুরু, খুব মনোযোগ দাও। দেখো প্লান্টেশন, আমরা ট্রি প্লান্ট করা জানি, গাছপালা লাগানো, ঠিক আছে, বা এটা প্লান্টেশন আমরা বলি। আসলে ফ্রান্সিস বেকনের এসেতে প্লান্টেশন মিনস কলোনি টু এস্টাবলিশ কলোনি ইন ডিফারেন্ট টেরিটরিজ। কথা কয়েকটা আমি বলবো আমার পক্ষ থেকে। টু এস্টাবলিশ কলোনিজ ইন ডিফারেন্ট টেরিটরিজ, ইন ডিফারেন্ট স্টেট, ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, এটা একটা কথা। দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে হাউ টু কন্ট্রোল or how to establish a successful colony or successful colonies in different countries or in different territories. তো প্ল্যান্টেশন বলতে কলোনি স্থাপন করা বোঝায়। আর তিনি বলেছেন যে হাউ ক্যান ইউ কন্ট্রোল আ কলোনি অর কলোনিস ইন মেনি কান্ট্রিজ অর ইন আদার কান্ট্রিজ, ইন আদার ল্যান্ডস এক্সেপ্ট ইউর কান্ট্রি। এটা 2 নম্বর কথা। 3 নম্বর কথা হচ্ছে what kind of people you can select for the workers of your colony, for the workers of your plantation. তাহলে কোন ধরনের মানুষ তুমি সিলেক্ট করবা তোমার প্ল্যান্টেশনের কারণে, প্ল্যান্টেশন করার জন্য, অর্থাৎ এগ্রিকালচারের কাজ করার জন্য, যেটা আমরা অরণ্যকোতে পড়েছি। সুগার কেইন, বুঝতে পারো, সুগার কেইন প্ল্যান্টেশন ওই সুরিনামে, ঠিক আছে, তারপরে বিভিন্ন জায়গায়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা কথা যে তুমি কোন ধরনের মানুষ এই প্ল্যান্টেশন বা তোমার কলোনিতে কাজ করার জন্য, হোয়াট কাইন্ড অফ পিপল ইউ উইল সিলেক্ট অ্যাজ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড লেবার্স অ্যান্ড পিজেন্টস ইন ইউর কলোনিজ, এটা অ্যাডভাইস তিনি দিয়েছেন। এটা 3 নম্বর কথা। 4 নম্বর কথা হচ্ছে যে হোয়াট শুড বি ইউর বিহেভিওর অ্যান্ড টেকনিক্স before your workers in your colonies. এটা তুমি কিভাবে করবা, এই অ্যাডভাইস তিনি এখানে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইন হুইচ ল্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ
in which land what kind of crops or what kind of vegetables you can cultivate, you can harvest. কোন ভূমিতে, in which country, in which land, what kind of product you can cultivate. কোন জায়গায়, কোন ভূমিতে, কোন দেশে কোন ধরনের প্রোডাক্ট তুমি চাষাবাদ করবা, দ্যাট উইল গিভ ইউ বেনিফিট, যেটা তোমাকে উপকার দিবে বা লাভ দিবে, যেটা তোমাকে প্রফিট পাবা, যেটা থেকে তুমি, এটা বুঝতে পারছো? তো এই উদাহরণগুলো ফ্রান্সিস বেকন দিয়েছেন। তো সেটি দাস তুমি কি রিপিট করতে পারবা? আমি যে 4টা থেকে 5টা কথা বলেছি এগুলাই এখানে আমরা আলোচনা করব মেইন এসে পড়ে, বুঝতে পারছি? মেইন এসে পড়ে আমরা এগুলো আমরা আলোচনা করব, বুঝতে পারছো? তাহলে মানে প্রথম কথা হচ্ছে প্লান্টেশন মিন্স কলোনিস, অর্থাৎ ব্রিটিশরা যে অন্য জায়গায় গিয়ে কলোনি স্থাপন করে, সেখানে যে তাদের জায়গা লিজের উপর নিয়েছে, লিজ নিয়েছে 20 বছর 30 বছরের জন্য, এটা একটা চুক্তি করে তারা এভাবে ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে তাদের এই কলোনিয়াল যে ইফেক্ট বা কলোনিয়াল পাওয়ার, যেটাকে আমরা ইম্পেরিয়াল বলতেছি, ইম্পেরিয়াল আর কলোনিয়াল সিনোনিম, বুঝতে পারছো? এটা তিনি এই সম্পর্কে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কথা বলেছেন, অর্থাৎ তিনি প্লান্টেশন বা কলোনিকে বা এস্টাবলিশমেন্ট অফ colonies in different countries, he didn't say that it is bad, but he said that this is a way to produce new generations. This is a way to increase people and public, to increase workers, to increase farmers. কথা বুঝতে পারছো? এটা একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে কর্মঠ মানুষ তৈরি হয়, নতুন মানুষ তৈরি হয় যারা কাজ করতে পারে, এরকম মানুষ তৈরি হবে। আগে অনেক মানুষ ছিল কাজ করার মতো, কিন্তু যুদ্ধ কারণে, এগুলার কারণে তিনি বলতেছেন যে এই মানুষ কমে গেছে, হ্যান। তো ওই সময়ের কথা তিনি বলেছেন। এটা ইটস অ্যাবাউট হি পাবলিশড দিস এসে ইন 1625, 1625 সালে, আফটার দ্য ডেথ অফ কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট। 1625 সালে তিনি এটা করেছেন, তিনি এই এসেটা লিখেছেন, এবং এই বাকি যে এসেগুলো আছে এই একই পাবলিকেশনে তিনি পাবলিশ করেছেন, একই ভলিউমে। তো তিনি বলেছেন যে হি ডিড নট ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ক্রুয়েলটি অ্যান্ড ব্রুটালিটি অফ colonialism or colonial rule, because in the beginning it was not so much brutal and cruel. Their purpose was holy, their purpose was sacred, that was business purpose, that was to gain profit by cultivation, by harvesting. এটা তাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। তো এই দিক দিয়ে এটা হোলি ছিল। কলোনিয়ালিজম, ইট ওয়াজ হোলি অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন। It was a source of work for the poor people. It was a source of livelihood for the poor people. বুঝতে পারছো? For the workers. It was not a way to torture, to oppress, to torture the weak people. এটা ওইরকম ছিল না ওই সময়, এই জন্য তিনি এইভাবে লিখেছেন। তো এই বিশেষ করে যে এই অফ প্লান্টেশন, তার মানে কলোনি যদি তুমি করতে চাও, কলোনি কিভাবে তুমি প্রতিষ্ঠা করবা, কোন নিয়মে প্রতিষ্ঠা করবা, কোথায় প্রতিষ্ঠা করলে ভালো হয়, কোন প্রোডাক্টগুলো চাষাবাদ করলে ভালো লাভ পাবা, এবং কোন ভূমিতে কোনটা চাষাবাদ করলে ভালো লাভ হবে, এটা খেয়াল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোন ধরনের মানুষকে তুমি কাজের জন্য নিয়ে আসবা, এবং এখানে মহিলা থাকবে কি থাকবে না। হ্যাঁ, মহিলাকেও রাখতে বলছেন, পরে উইমেনদেরকে রাখতে হবে, কারণ উইমেন ছাড়া, এই যে মনে করেন যে মুরগি যে আছে, মুরগা ছাড়া তো মুরগি ডিম পারবে না, কয়লা মানে বলে তো লাভ নেই। এই জন্য দেখা যায় যে তোমরা যারা গ্রামে বড় হয়েছো, গ্রামে যারা মুরগি মানে দেশি মুরগি যারা লালন পালন করে, দেখবা যে তুমি ছোটবেলার কথাও খেয়াল করে দেখো, তোমার বাবা মাই ডিসকাস করে যে এরকম 3টা মুরগি আছে, একটা মুরগা কিনতেই হবে, মুরগা লাগবেই, না তো ডিম আসবে না। তো এই জন্য জেনারেশনকে আগে বাড়ানো হয়, মুরগি খাওয়ার জন্য না, শুধু জেনারেশনকে আগে নিয়ে যেতে হবে, এই জন্য মুরগি দরকার আছে। তো এই উদ্দেশ্যেই ব্যাকন শেষের দিকে বলছে যে উইমেনদেরকেও অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে। তবে কলোনি এস্টাবলিশ করার পূর্বেই, এস্টাবলিশ করার পরে তোমার কলোনি আগে সেটেল হয়ে যাক, এরকম, ঠিক আছে। তো তিনি কলোনিকে বলেছেন যে কলোনি এমন নয় যে কলোনি দিয়েই তুমি সেখান থেকে লাভ করবে, এমনটা নয়। কলোনি হচ্ছে একটা ফরেস্ট তৈরি করার মতো, একটা গার্ডেন তৈরি করার মতো।
কলোনি, দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ আ কলোনি ইজ লাইক মেক আ গার্ডেন। তো একটা বাগান যদি তুমি বানাতে যাও তাহলে প্রথমে কি করতে হবে? তোমার নিজের জমি না থাকলে তুমি অন্যের জমিতে যদি করতে যাও তাহলে তোমাকে 20 বছর বা 30 বছরের জন্য একটা জমি লিজের উপর নিতে হবে। নেওয়ার পর সেখানে গাছ লাগাতে হবে, চারা লাগাতে হবে, গাছ বড় হবে, তারপর আম গাছ বড় হবে, কাঁঠাল গাছ বড় হবে, অ্যাপল গাছ বড় হবে, তারপরে গ্রেপের গাছ বড় হবে, বাদামের গাছ বড় হবে, তারপর একটা সময় পর তারপর ধীরে ধীরে ফল ধরবে। এগুলাকে লাগানোর পর এগুলোতে ধীরে ধীরে পরিচর্যা করতে হবে, টেক কেয়ার করতে হবে, ইনভেস্ট করতে হবে, তারপর দেখবা ধীরে ধীরে এই গাছগুলো তোমাকে ফলাফল দিবে। এটা যেমন একটা গার্ডেন তৈরি করা বা একটা উড বা একটা ফরেস্ট তৈরি করা যেমন, ঠিক কলোনি এস্টাবলিশ করাটাও ওই রকম। তো ধীরে ধীরে তোমাকে এগুলো করতে হবে, পরবর্তীতে তুমি ধীরে ধীরে এর থেকে তোমার বেনিফিট আসবে, এর থেকে তুমি প্রফিট নিতে পারবা। বুঝতে পারছো? এইগুলো তিনি এখানে এই অফ প্লান্টেশনে এইগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতেছেন। তো এখানে আমি স্ক্রিনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা তোমাদের মেইন টেক্সট নয়, এখান থেকে শুধু মাঝখানের প্যারাগ্রাফটা আমি তোমাদেরকে এখন তুলে ধরবো। সেটা হচ্ছে যে ইন অফ প্লান্টেশনস বেকন ট্রাইস হিজ নোশন অফ এ প্লান্টেশন অর প্লান্টিং কলোনি টু ওয়ার ইন অ্যাটলিস্ট 3 সেন্সেস। 3টে সেন্সকে একত্রিত করে 3টে বিষয়কে মাথায় রেখে তিনি কলোনি এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন। বুঝতে পারছেন? কলোনি এস্টাবলিশ করার ক্ষেত্রে তিনি কথা বলতেছেন, যেটাকে তিনি প্লান্টেশন বলতেছেন, প্লান্টিং কলোনি। The first connected between plantations and war is Bacon's claim that plantations should be governed by those with a commission or authority to exercise martial law. তো ওই সমস্ত লোকদের দ্বারা কলোনি এস্টাবলিশ করতে হবে, কলোনি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যারা কি করে রে, যারা মার্শাল ল জানে, মার্শাল আর্টিস্ট জানে, অর্থাৎ পাবলিককে কন্ট্রোল করতে পারবে। তুমি তোমার লোকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবা। ওয়ার্কার্স যদি কখনো রিভোল্ট করে তাদেরকে তুমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবা। তোমার যদি ডিরেকশন না মানে তুমি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বা তাদেরকে পানিশমেন্ট দিয়ে তাদেরকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবা, অথবা তোমার প্রতি তাদের একটা ভয় থাকবে। বুঝতে পারছো? এটা। আর দ্বিতীয় নাম্বার, হ্যাঁ, তারপরে কই গেল, মার্শাল ল কিপিং সাইলেন্ট অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট টু রুল বাই মার্শাল ল ইজ টু রুল অ্যাজ এ কনকুয়ারার। ঠিক আছে? তো মার্শাল ল দ্বারা বা এই শক্তি দ্বারা বা এই ফোর্স দ্বারা কাউকে চুপ থেকে শাসন করা, এটার মনে হবে যে এটা শাসন করে না, এটা অনেকটা হচ্ছে বিজয় লাভ করা, তাদের থেকে তাদের মন জয় করে না। কনকুয়ার করা মানে কনকুয়ার মানে বিজয় লাভ করা, কোনো একটা জায়গাকে নিজের জায়গা নয় সেটাকে নিজের করে নেওয়া, যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন করে নেওয়া, এটা একটা কনকুয়ার। আর একটা কনকুয়ার হচ্ছে কি, আরেকটা কনকুয়ার করা হচ্ছে যে ভালোবাসা দিয়ে বা কি করে শাসন করে, যেভাবে যতটুকু দরকার এভাবে করে তাদের কনকুয়ারার হয়ে যাওয়া, শাসক হয়ে যাওয়া, তাদের মধ্যে বিজয়ী হয়ে যাওয়া। এটা প্রথম পারপোজ, অর্থাৎ তোমাকে স্ট্রং হতে হবে অথরিটিকে। দ্য সেকেন্ড কানেকশন বিটুইন বেকন ড্রোস ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজিমস হি সাপোসেস ফর কলোনিয়াল রুল। তো কলোনিয়াল নিয়ম নীতি হিসেবে, কলোনি এস্টাবলিশ করার ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি হিসেবে তিনি কিছু কথাবার্তা বলেছেন, কিছু নিয়ম নীতি বলেছেন যে এগুলো প্রয়োগ করতে হবে, তাহলে তোমার কলোনি ঠিক চলবে, নাহলে চলবে না। ফাইনালি বেকন স্ট্রেসেস আ কানেকশন বিটুইন প্লান্টেশনস অ্যান্ড ওয়ার in the relation of colonial settlement to the native populations, which serves for Bacon as a ground of legitimation for English and British colonies over and against Spanish imperial power in particular. তো 3 নম্বর কথা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে কলোনি এস্টাবলিশ করা এবং যুদ্ধের মধ্যে একটা সম্পর্ক। তার মানে কলোনি এস্টাবলিশ করে যুদ্ধ তৈরি করা এমনটা নয়। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। সিথি বা রুস্তম বলতেছে যে যুদ্ধ এবং কলোনি এস্টাবলিশ করার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, এটাতে উদাহরণস্বরূপ বলছেন, তুলনা করেছেন। এর মানে এই নয় যে কলোনি এস্টাবলিশ করা মানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, এটা না। বলতেছেন যে কোনো জাতির উপর যুদ্ধ করে তাদেরকে যেমন বিজয় করে নেওয়া হয়, তাদেরকে কাটিং সাটিং করে, অত্যাচার করে, মারামারি করে, ব্লাড শেডিং করে, ম্যাসাক্কার করে একটা জমিকে কনকুয়ার করা হয়, বিজয় করা হয়, আমরা যুদ্ধে জয়ী হই, এটা একরকম, এটা এক ধরনের বিজয়। আরেকটা বিজয় হচ্ছে যে তাদেরকে শাসন করে সুন্দরভাবে, তাদের দ্বারা কাজকর্ম করিয়ে তাদেরও একটা লাভ হলো, আপনারও একটা লাভ হলো বা তোমারও একটা লাভ হলো, এইভাবে তাদেরকে বিজয়, তাদের মন জয় করে নেওয়া, যেমনটা ইন্ডিয়ান মানুষদের ওপর ব্রিটিশরা করেছে। বুঝতে পারছো? এটা করে নেওয়া। এই দিক থেকে
এই যে কানেকশন বিটুইন প্লান্টেশনস অ্যান্ড ওয়ার, এটার কথা বলতেছে। এর মানে এই নয় যে যুদ্ধ করার জন্য এটা করতেছে, এমনটা নয়। বুঝতে পারছো? এটা তো এটা প্রথমে বলে দিলাম। এখন আমরা মেইন এসেতে চলে যাই, নাহলে আবার আমাদের সময় হবে না। তো মেইন এসেতে আমরা কি কি জানবো আমি তোমাদেরকে বলেই দিয়েছি। এই শেষের দুইটা স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সাইডে, এই যে এটা একটা এটা হচ্ছে মেইন এসে। কালকে আমরা যেটা পড়েছি ওটা সামারি পড়েছি। বুঝতে পারছো? এখন আমরা মেইন এসে পড়তেছি। এইটা হচ্ছে মেইন এসে, দেখো উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে। প্ল্যান্টেশনস 1 2 3, এই তিনটা স্লাইড আছে, দেখো দেখা যাচ্ছে। বাবলি স্ক্রিন শেয়ার কি মানে ইয়া হয়েছে, স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে আফরিনা? ওকে, দেখো the plantations are amongst ancient, primitive and heroical works. দেখো প্ল্যান্টেশনস অর্থাৎ কলোনি স্থাপন করা, অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন, প্ল্যান্টেশনস আর আমাংস্ট এনশিয়েন্ট মানে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে, যারা অতীতের লোক যারা ছিল, ফ্রান্সিস বেকন বলতেছে তাদের কাছে প্ল্যান্টেশনটা ছিল এনশিয়েন্ট, প্রিমিটিভ অ্যান্ড হিরোইক্যাল ওয়ার্কস। মানে ইট ওয়াজ আ ওয়ার্ক অফ প্রেইজ অ্যান্ড অ্যাডমিরেশন। কারণ একটা প্ল্যান্টেশন, একটা যদি কলোনি তৈরি করে, ওখানে অনেক মানুষ থাকতে পারবে, কাজ করতে পারবে, খাইতে পারবে। অনেকে মানুষ কাজ করতে পারে না, খাইতে পারে না, স্টারভিং করে। তাদের স্টারভেশন ইজ দেয়ার ফ্রেন্ড। ক্ষুধা, খালি পেটে থাকা, হ্যাঁ, খাদ্যের অভাবে, এটা তাদের একটা বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু অতীতে যখন ফ্রান্সিস বেকন বলছে তার সময়ের আরও আগে, তো প্ল্যান্টেশনস মানে যদি কলোনি এস্টাবলিশ করা হয়, তাহলে প্ল্যান্টেশন অর টু এস্টাবলিশ colony was a kind of holy work, sacred work, or a work of praise, or a heroic work in our previous time, in the ancient time, অর্থাৎ পুরাতন সময়ে বা আগের জমানায়, রিমোট পাস্টে প্ল্যান্টেশনস ইট ওয়াজ আ কাইন্ড অফ ব্লেসিং। বুঝতে পারছো? এটা একটা আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। মানুষের জন্য শেল্টারের ব্যবস্থা হয়েছিল, ফুডের ব্যবস্থা হয়েছিল, ফ্রুটসের ব্যবস্থা হয়েছিল। বুঝতে পারছো? তো প্ল্যান্টেশনস আর আমাংস্ট এনশিয়েন্ট, প্রিমিটিভ অ্যান্ড হিরোইক্যাল ওয়ার্কস, এইটা হচ্ছে প্রথম বাক্য। হোয়েন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ইয়াং, মানে পৃথিবী সৃষ্টির শুরুর দিকে, হোয়েন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ইয়াং ইট বিগ্যাট মোর চিলড্রেন। তো ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেয়ার ওয়ার মেনি পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য ওয়ার্ল্ড গেভ আস মেনি পিপল, বাট নাও ইট ইজ ওল্ড, বাট নাও দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ওল্ড, ইট বিগেটস ফিউয়ার। এই পৃথিবীটা এখন, পৃথিবীর পাবলিক খুবই কম। বুঝতে পারছো? এখন পৃথিবীর পাবলিক খুবই কম। এটা কার মতামত? ফ্রান্সিস বেকনের মতামত, যে আগে পৃথিবীতে অনেক মানুষ ছিল, এই পৃথিবী অনেক মানুষ জন্ম দিত, অর্থাৎ আমরা মানে আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা বলতেছি। বুঝতে পারছো? সো হোয়েন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ ইয়াং ইট বিগ্যাট মোর চিলড্রেন, বাট নাও ইট ইজ ওল্ড, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ওল্ড নাও, ইট বিগেটস ফিউয়ার। বুঝতে পারছো? ফর আই মে জাস্টলি অ্যাকাউন্ট নিউ প্ল্যান্টেশনস। বুঝতে পারছো? এখন যেহেতু মানুষ কম, তো মানুষ বৃদ্ধি করার জন্য, মানুষের কাজের মাধ্যমে, জায়গা তৈরি করার মাধ্যমে, বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে আরও নতুন নতুন আমরা কিংশিপ বা কিংডম এগুলো তৈরি করতে পারি। এই জন্য অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন, দ্যাটস ওয়াই হি সেড দ্যাট আই মে জাস্টলি অ্যাকাউন্ট নিউ প্ল্যান্টেশনস, নিউ কলোনিস। প্ল্যান্টেশন মিন্স কলোনিস, নিউ প্ল্যান্টেশনস, to be the children of former kingdoms, to be the children of former kingdoms, মানে I am in the favor of plantations because again we would like to produce children like our former kingdoms, like our remote past where there are more children but right now fewer children. বুঝতে পারছো? এই জন্য কলোনি এস্টাবলিশ করার পক্ষে আমি। আই লাইক আ প্লান্টেশন ইন আ পিওর সয়েল। তাহলে প্লান্টেশনটা কোথায় করা দরকার? দেখো সে বলতেছে, পরামর্শ দিচ্ছে। তো অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন, আই লাইক আ প্লান্টেশন ইন আ পিওর সয়েল, ইন আ পিওর গ্রাউন্ড, দ্যাট ইজ ফার্টাইল গ্রাউন্ড, নট ব্যারেন গ্রাউন্ড। উর্বর একটা জমি, সেফ গ্রাউন্ড,
নিরাপদ একটা জায়গা, নিরাপদ একটা মাটি, নিরাপদ একটা ভূমি, সেভ ল্যান্ড, বুঝতে পারছো? সো আই লাইক আ প্লান্টেশন ইন আ পিওর, হ্যাঁ, ইন আ পিওর সয়েল দ্যাট ইজ হোয়ার পিপল আর নট ডিসপ্লান্টেড। এমন একটা জায়গায় আমি কলোনি তৈরি করতে চাই যেখানকার মানুষগুলো আবার ডিসপ্লান্টেড না, মানে মানুষগুলো একেবারে অলস টাইপের না, মানে মানে মানুষগুলো অকর্ম না, অলস না। টু দ্য এন্ড টু প্লান্ট ইন আদার্স, বুঝতে পারছো? যে এমন কোনো মাটিতে আমি মানে কলোনি এস্টাবলিশ করতে চাই না যেখানকার মানুষগুলোই হচ্ছে আনস্টেবল, বুঝতে পারছো? যেখানকার মানুষগুলো হচ্ছে লেজি, অলস, এরা উল্টে তোমাকে আরো অলস বানিয়ে দেবে, এমন জায়গা চলবে না, কর্মঠ লোক লাগবে। সো আই লাইক এ প্লান্টেশন ইন আ পিওর সয়েল দ্যাট ইজ হোয়ার পিপল আর নট ডিসপ্লান্টেড, হোয়ার পিপল আর টু দ্য এন্ড টু প্লান্ট ইন আদার্স। তাহলে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করবে, একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করে কাজ করবে কলোনি এস্টাবলিশ করতে, বা কাল্টিভেশন বা হারভেস্টিং, এগ্রিকালচারাল যে সমস্ত কাজ আছে এগুলোতে তারা হেল্প করবে। মানে অচল মানুষের মাঝে আমি প্লান্টেশনের পক্ষে নই, কলোনি এস্টাবলিশ করার পক্ষে নই। ফর এলস ইট ইজ রেদার অ্যান, এটা হচ্ছে এক্সটিপেশন। এক্সটিপেশন মানে কি? উচ্ছেদ করা, উচ্ছেদ করা, নির্মূল করে দেওয়া, শেষ করে দেওয়া, ডিস্ট্রাকশন, ধ্বংস করে দেওয়া। ফর এলস ইট ইজ রেদার অ্যান এক্সটিপেশন দেন আ প্লান্টেশন। অন্য অন্য ক্ষেত্রে, অন্য অন্য কেসে যেখানে তুমি প্লান্টেশন যদি তুমি না করতে পারো, মানুষ যদি উল্টো পাল্টা হয়, তাহলে এটা কি হবে জানো? এটা 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 প্লান্টেশন আর হবে না, কলোনি এস্টাবলিশ করা হবে না, এটা আর ধ্বংস করা হবে, বুঝতে পারছো? ফর এলস ইট ইজ রেদার অ্যান এক্সটিপেশন দেন আ প্লান্টেশন। তো এটা আর প্লান্টেশন হবে না, এটা উল্টো পাল্টা, এটা উচ্ছেদ করা হবে। তো মানুষগুলো ভালো হওয়া চাই। প্লান্টিং অফ কান্ট্রিজ, তাহলে কান্ট্রিগুলোতে কলোনি এস্টাবলিশ করা বা অন্য অন্য দেশে গিয়ে কলোনি এস্টাবলিশ করা ইজ লাইক প্লান্টিং অফ উডস। টু এস্টাবলিশ কলোনি ইন আদার কান্ট্রিজ, টু এস্টাবলিশ কলোনি ইন আদার ল্যান্ডস, স্টেটস, টেরিটরিজ ইজ লাইক প্লান্টিং অফ উডস, প্লান্টিং অফ ফরেস্ট, প্লান্টিং অফ গার্ডেন্স, অথবা প্লান্টিং অফ ট্রিজ। কথা বুঝতে পারছো? তো অন্য দেশে গিয়ে প্লান্টিং করা বা প্লান্টেশন বা কলোনি এস্টাবলিশ করা কিসের মতো? তিনি উদাহরণ দিয়ে বলতেছে ইটস লাইক প্লান্টিং অফ উডস, এটা একটা গার্ডেন তৈরি করার মতো, উডস তৈরি করার মতো। তাহলে কি করতে হয়? তাহলে উডস তৈরি করতে হবে, তাহলে কি করতে হবে? ফর ইউ মাস্ট মেক অ্যাকাউন্ট টু লিজ অলমোস্ট 20 ইয়ার্স প্রফিট। তাহলে 20 বছরের একটা লিজ নিতে হবে একটা জায়গা, যদি তুমি উডস যদি বানাতে চাও, ফরেস্ট যদি বানাতে চাও, গার্ডেন যদি বানাতে চাও অন্য কোনো দেশে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? সেই দেশে গিয়ে তোমাকে একটা, যেমন গার্ডেন করার জন্য একটা জমি নিতে হবে 20 বছর, কমপক্ষে 20 বছরের জন্য। এর জমি নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে তোমার প্রসেস চালিয়ে যেতে হবে, লাইক দ্যাট। তিনি নিজেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সো প্লান্টিং অফ কান্ট্রিজ ইজ লাইক প্লান্টিং অফ উডস, ফর ইউ মাস্ট মেক অ্যাকাউন্ট টু লিজ অলমোস্ট 20 ইয়ার্স প্রফিট অ্যান্ড এক্সপেক্ট ইউর রিকম্পেন্স ইন দ্য এন্ড। তাহলে তুমি যে জিনিসটা প্রত্যাশা করতেছো, যে চাওয়া, যে এক্সপেকটেশন, যে তুমি লাভ যেটা চাচ্ছ তোমার কলোনি থেকে, সেটা তুমি শেষের দিকে গিয়ে পাবা। 20 বছরের জন্য যদি একটা লিজ নাও তুমি একটা জমি প্লান্ট মানে করার জন্য, উডস তৈরি করার জন্য, তাহলে তুমি এটা নেওয়ার প্রথম দিক থেকে লাভ করতে পারবে না। এখানে তোমাকে ইনভেস্ট করতে হবে, ওয়েট করতে হবে, এটাকে নার্সিং করতে হবে, তারপর শেষের দিকে তুমি গিয়ে এর লাভটা পাবা। গাছে ফল আসবে, ফুল আসবে, এগুলো তুমি বিক্রি করে তুমি প্রফিটটা পেয়ে যাবা। তো ঠিক প্লান্টিং অফ কান্ট্রিজ, অন্য দেশে কলোনি এস্টাবলিশ করাটাও ঠিক একই রকম, বুঝতে পারছো? তো ফর দ্য প্রিন্সিপাল থিং দ্যাট হ্যাড বিন দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ মোস্ট প্লান্টেশনস। তাহলে এখন তিনি বলতেছেন যে অধিকাংশ কলোনি ধ্বংস হওয়ার পিছনের মেইন কারণ, যেটা মূল কারণ হিসেবে কাজ করে, ফর দ্য প্রিন্সিপাল থিং দ্যাট হ্যাড বিন দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ মোস্ট প্লান্টেশনস। তো যেখানে সেখানে কলোনি এস্টাবলিশ করার করে কলোনিগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ওটা এস্টাবলিশ হয় না, এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে, হ্যাঁ, দ্যাট হ্যাড বিন দ্য বেস অ্যান্ড হ্যাস্টি ড্রয়িং অফ প্রফিট ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার। সেটা হচ্ছে তোমার তাড়াহুড়া করা, যে তুমি প্রথম বছরেই তুমি এর থেকে প্রফিট অর্জন করতে চাও, তো তোমার প্লান্টেশনটা তাহলে টিকবে না।
তুমি প্লান্টেশন শুরু করে বা কলোনি এস্টাবলিশ করে প্রথম বছর থেকে যদি তুমি প্রফিট চাও, ওটা হবে না। তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, মানুষদেরকে এক করতে হবে, তোমাকে কাজ শুরু করতে হবে তারপর। তাহলে কি বলতেছে, দ্য প্রিন্সিপাল থিং ফর দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ ম্যাক্সিমাম প্লান্টেশন ইজ দ্য বেস অ্যান্ড হেস্টি ড্রয়িং অফ প্রফিট ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার্স। প্রথম বছরেই তাড়াহুড়া করে এর লাভ লোকসান এগুলো খুঁজলে কিন্তু হবে না। ইট ইজ ট্রু, স্পিডি প্রফিট ইজ নট টু বি নেগলেক্টেড। এটা সত্য যে দ্রুত কোনো জিনিসে লাভ করা এটা খারাপ কিছু নয়। বুঝতে পারছো? তোমরা আমাকে শুনতেছো? আচ্ছা দেখো, কই হারাইলাম? ইট ইজ ট্রু, স্পিডি প্রফিট ইজ নট টু বি নেগলেক্টেড। তাড়াতাড়ি মুনাফা অর্জন করা, খুব সহজে মুনাফা অর্জন করা, এটা আসলে অ্যাভয়েড করার মতো জিনিস না, এটাও ভালো তাড়াতাড়ি। কিন্তু as far as may stand with the good of the plantation but not further। তবে হ্যাঁ, তোমার কলোনির ভালোর দিকে খেয়াল করতে হবে, কলোনিকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করতে হবে, তাড়াহুড়া করা যাবে না। তবে দ্রুত প্রফিট পাওয়া এটা ভালো, এটা সত্য কথা যে দ্রুত লাভ করা বা কোনো কিছুতে ভালো কিছু মুনাফা অর্জন করা এটা ভালো জিনিস, এটা সত্য, এটা কথাটা সত্য। বাট তাড়াহুড়া না করে প্লান্টেশনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করাই ভালো, এটার পাশে থাকা। as far as may stand with the good of the plantation but not further। এখন কি হবে দেখো, যদি অলস মানুষকে ইয়াতে রাখো তাহলে দেখো, ইট ইজ আ শেমফুল অ্যান্ড আনব্লিসড থিং। এটা একটা লজ্জাজনক বিষয় এবং একেবারে আশীর্বাদ ছাড়া একটা কাজ। কোনটা? এগুলো ইংলিশেই ভালো লাগে শুনতে, বাংলা ভালো নয় এটার। কোনটা সেটা? ইট ইজ এ শেমফুল অ্যান্ড আনব্লিসড থিং। কোন জিনিস? টু টেক দ্য স্কাম অফ পিপল। স্কাম মানে দুষ্ট পিপল, ময়লা বলা হয় যে মানুষের মধ্যে ডার্টি পিপল, খারাপ মানুষ, যারা কাজের লোক না, অলস মার্কা লোক, খায় দায় ঘুমায়। টু টেক দ্য স্কাম অফ পিপল ফর ইউর প্লান্টেশন অ্যান্ড উইকিড কন্ডেমড মেন। এবং দুষ্ট নষ্ট প্রকৃতির লোক, দুষ্ট এবং খারাপ প্রকৃতির লোক। একটা হচ্ছে ডার্টি পিপল, আর একটা হচ্ছে দুষ্ট এবং খারাপ, উইকিড কন্ডেমড মেন। বুঝতে পারছো? দুষ্ট খারাপ প্রকৃতির লোক, এদেরকে নেওয়া। টু বি দ্য পিপল উইথ হুম ইউ প্লান্ট। এই লোকগুলোকে সিলেক্ট করা। ইউ উইল সিলেক্ট দ্য উইকিড কন্ডেমড পিপল, দ্য ডার্টি পিপল as the workers of your plant. This is a matter of shame and this is unblessed thing. বুঝতে পারছো? এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। তুমি এদেরকে নিও না, প্লান্টেশনের ক্ষেত্রে এদেরকে তুমি নিও না, লস করে দিবে। কেন? দেখো, and not only so but it spoiled the plantation. Spoiled মানে spoils মানে দূষিত করে দিবে। তো এই যে কোম্পানিগুলো দুষ্ট প্রকৃতির লোক, অলস লোক, লেজি লোক, এরা কি করবে রে? তোমার এই প্লান্টেশন, তোমার কলোনিকেই বরবাদ করে দিবে। কাজ তো করবে না, এরা খালি খাবে দাবে আর ঘুমাবে। ফর দে উইল এভার লিক লাইক রক্স অ্যান্ড নট ফল টু ওয়ার্ক বাট বি লেজি অ্যান্ড ডু মিসচিফ অ্যান্ড স্পেন্ড ভিকচুয়ালস মানে ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক। এটাকে বলা হয় ভিচুয়ালস অথবা ভিকচুয়ালস, এর মানে হচ্ছে ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস, খাদ্য এবং পানি। এটা একটা ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ড। অ্যান্ড বি কুইকলি ওয়ারি অ্যান্ড দেন সার্টিফাই ওভার দেয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড টু দ্য ডিসক্রেডিট অফ দ্য প্লান্টেশন। কথাটা যদিও বড়, কিন্তু পড়তেই বুঝতে পারবা, মানে পড়তেই বুঝতে পারবা যে এটাতে কী বুঝেছে। তাহলে এটা কী করবে রে? তারা কাজ করবে না, ভাব নিয়ে চলবে। নট ফল টু ওয়ার্ক, কাজে যোগ দেবে না। বাট বি লেজি, অলস হয়ে যাবে। অ্যান্ড ডু মিসচিফ, ভুল করবে, খারাপ কাজ করবে, অপরাধ করবে। অ্যান্ড স্পেন্ড ভিকচুয়ালস, খাবার এবং খাদ্য পানিতেই সময় কাটাবে। অ্যান্ড বি কুইকলি ওয়ারি, তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যাবে। অ্যান্ড দেন সার্টিফাই ওভার টু দেয়ার কান্ট্রি, এবং তাদের নিজের যে দেশ এটাকে তারা বড় বলে দেখবে, কাজের ভূমিটাকে বড় করে দেখবে না। অ্যান্ড টু দ্য ডিসক্রেডিট অফ দ্য প্লান্টেশনস, আর এটা প্লান্টেশনের দুর্বলতা বা তার দিক, দিস এভরিথিং গোজ টু দ্য প্লান্টেশন। যত অপকর্মতা, যত ফেলিয়ার, সবগুলো প্লান্টেশনের দিকে যাবে। বুঝতে পারছো? তো এদেরকে রাখা যাবে না। ইট ইজ আ শেমফুল অ্যান্ড আনব্লিসড থিং, এই ধরনের লোকদেরকে নেওয়া। বুঝতে পারছো? তো এতটুকু এভাবে বললে মনে থাকবে। আগামীকালকে বাকিটা পড়বো আমরা।